ਚੈਨਲ 7 ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਪਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, श्री रकेश गोयल सीनियर पत्रकार। मोहित जी तुहाडा स्वागत है। रकेश जी तुहाडा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मोहित जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने समुचियां चोणां दे नूं लैके हेठले पੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ भी परिवार की औरत ਨੂੰ खड़ा करना पै जाता। वार्ड पूरी तरह 50% औरतों लिए हो गए। की तुसीं कह रहे? मैं ये बारे विचार मेरा यही है, मैनू नहीं लगता कि ये कोई वोटां दे विच जो चोण मैदान है, चोण दंगल दे विच कोई फर्क पेगा, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अज नारा लग रहा है, मैं तो ये समझदा कि इस दे नाल जिहड़ा हैगा वो मजबूत होएगा। साडियां जिहड़ियां लड़कियां औरतां उन्होंने चोण लड़न दे विच जिहड़ा हैगा मैदान दे विच आ रही हैगियां। इहदे नाल जिहड़ा हैगा मैं समझदा कि लोकतंत्र होर भी मजबूत होवेगा। पर जो दिलचस्पी की तुसीं गल कह रहे हो अपने सामने ही है कि नगर कौंसल तपा दी चोणां दे विच देख लीए जां वख-वख थावां दे अखबार पढ़ लीए जां टीवी चैनलों ते सारे किते जिहड़ा हैगा औरतां दे विच मुकाबला हो रहा। ये नहीं है कि औरत चोण लड़न लई तैयार नहीं है। रकेश जी तुसीं इस नूं किवें देख रहे हो? औरत दा बराबर दीयां सीटां ते चोण लड़ना ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਗਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ अपनी मंडी तो बाहर भी पढ़ते हैं, पिंडां दीयां बच्चियां भी बाहर पढ़दियां, इस गल करके उन्हां दी झिझक भी खत्म हो रही है। तो लड़कियां नूं उच्चा रुतबा देण लई यह जो सरकार का फैसला है वधिया फैसला है। पर मैं ये भी गल कहना है भी जो उम्मीदवार बणीआं औरतां 50% वो बोक्स ना रहन, बल्कि रबड़ दी मोहर तो बाद खुद काम करन, मीटिंग विच खुद शामिल होण ते सरकार इस तरह के इंतजाम करे भी उन्हां दे पति, उन्हां दे फादर, उन्हां दे भरावां दे मीटिंग जाण ते पाबंदी लावे ताकि इस नूं इन्होंने लागू किया जा सके, कागज़ां तक ही ना रह जाए। जमीनी पद्धति इस गल करके मैं कहना लवाज जी जो क्वेश्चन तुमने किया बहुत वधिया है। पर मैं नाल नाल जो उम्मीदवार बने हैं साडे लेडीज़ कैंडीडेट उन्होंने मैं अपील भी करांगा, ये कहना चाहना है भी वो जितन तो बाद मीटिंग विच जां अपने वार्ड के लोगों के कामों आप खुद दिलचस्पी लैन। मोहित जी, इस बार नगर कौंसल चोणां नूं विच पहली बार होया भी इन्ने सी क्लास कमेटियां तक राजसी पार्टियां ने अपने चोण चिन्ह के उत्ते चोणां लड़ाउण दा ऐलान किया। पर इन्हां राजसी पार्टियां नूं चोण चिन्ह देण दे विच बड़ी दिक्कत दा सामना करना पिया। ये लवाज जी सब तो बड़ी गल ये मैं समझदा हैगा कि जो अपनी मंडी है, जिस तरह तुसीं कह रहे हो कि सी क्लास है, छोटी मंडी होने करके उहरे लोकां दे विच जिहड़ा हैगा रुझान इस तरह का हैगा कि वो चाहुंदे कि असीं आपसी भाईचारा, आपसी सद्भावना जिहड़ी हैगी कायम रहे। वो कई चोणां तां इस तरह दीयां भी लोग समझदे कि असीं पार्टीबाजी तो उपर उठ के जिहड़ा हैगा आज़ाद तौर ते लड़ना चाहुंदे हैगे। तो वो अपने सामने है कि बहुत सारे लोग आज़ाद ही लड़ रहे हैं। दूसरी गल जिहड़ा हैगा पार्टियां दा हमेशा ये समझदा मैं कि पार्टी हमेशा ही चाहुंदी हुंदी है कि जे पार्टी के चोण चिन्ह के उपर जिहड़ी हैगी चोण लड़ी जाए तो जिहड़ा हैगा उन्हां नूं प्रधानगी बनाउण वास्ते जां होर हैगा वो आपदे समर्थक जिहड़े सीधे तौर ते मिल जांदे हैं। रकेश जी, इहदे नाल मैं सवाल यही है तो नाल ये है भी अकाली दल नूं पिछले वार बड़ी खुशी खुशी उन्हां दीयां 15 टिकटां अकाली भाजपा दीयां लोकां ने लैतियां सी,
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 4 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸੀ ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਛੜ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗਣਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਤਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਤਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਆ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟੰਬਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਗਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਹੋਵੇ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਸਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ 2 ਕੁ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਕੀ 13 ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਲਵਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਖਰਚਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕਬਾਜੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਿਵਾਸ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਟਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਟਾਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਆਪਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤਪਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ
ਜੋ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 BCA MCA ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਗੋਇਲ BSc MSc B.Ed, ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਿਕਾ ਬਾਂਸਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਉਤਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਪੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੀ MC ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਕਾ ਬੰਸਲ ਹੈ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਦੀਪਿਕਾ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਯੰਗ ਹੈ, BSc MSc ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੰਗ ਹੈ, 28-30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਪੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 20 ਰੁਪਈਏ 'ਚੋਂ ਜੀ 30 ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਈਏ 'ਚੋਂ ਜੀ 40 ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, 60 ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਉਤਰੇ ਵੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSc B.Ed ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ MCA ਹੈਗੀ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MCA ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ MSc B.Ed ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ 15 ਵਾਰਡ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੀਗੇ। 15 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ 8-8 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ C ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ C ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਰੋਂ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗੀਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਂਸਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਹੀ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਏ, ਦੋਨੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ 8 ਵਾਰਡ 7 ਤੇ 8 ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਦੋਨੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਮਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 2015 ਚ, ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 2 ਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ। ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ, 2 ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਡੇਅਰਿੰਗ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਜਣੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਰਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਤਪੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਿਲੀਏ। ਮੈਂ ਲੁਭਾਸ ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਪਜੀਤ, ਚੈਨਲ 7 ਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 7 ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।